उन्होंने जो भी समस्या है वो क्योंकि मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी वालों हिदायत ने कि जो भी थोड़े को कोई काम लेके आता उन्होंने तो अपन लिखती दरखास्त लैनी है और लिखती दरखास्त के उत्ते लिखती पढ़ती काम करवाने काम होने क्योंकि संबंधित महकमियां सरकार की पॉलिसी और सरकारी हिदायतों मुताबिक दिशा निर्देश जारी होने होंगे हैं। सो मैं बेनती करांगा कि जिन्हों की भी जो भी दुख तकलीफ है वो लैके आओ ते अफसर साहबान जिहड़े इत्थे बैठे ने सारे रिस्पैक्टफुल ने आपां अपनी गल लिखती पढ़ती करिए और पब्लिकली अब क्योंकि हर शख्स इज्जतदार है चाहे वो वॉलंटियर है चाहे अफसर साहबान ने जो भी गल करांगे आपां ये लिखती पढ़ती करांगे। सो बड़े प्यार के नाल अज जिहड़ा खुला दरबार मानयोग मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान उन्होंने दिशा निर्देशों अधीन पंजाब सरकार ने शुरू किए हैं ते अज फिरोजपुर जिले के विच सब तो पहला जिहड़ा खुला दरबार है ये अपने हल्का फिरोजपुर देहाती के विच लग रहा और तुसीं सारे ही बधाई दे पात्र लोगों को इस तो पहला बड़े दूर दे गए क्योंकि जो पिछलियां सरकारां ने समय च होंदा आया काम भावें छोटा होंदा सी चंडीगढ़ बुला के उन्होंने फाइनैंशियली ते फिजिकली हरास किया जाता सी और आम आदमी पार्टी की मानयोग मुख्यमंत्री मान साहब की एक कोशिश है कि सरकार पहला लोग सरकारों तक पहुंच करते सी लेकिन साडे मानयोग मुख्यमंत्री मान साहब की एक कोशिश ही नहीं एक उन्होंने वालों दिशा निर्देश ने कि सरकार लोगों तक पहुंच करे ताकि लोगों को लगे कि ये वाकई ही लोगों की सरकार बनी है। इसलिए अज इस धर्मशाला दे विच सरकार वालों ने आम आदमी पार्टी के साडे जिहड़ी वर्किंग कमेटी है तलवंडी भाई दी और साडे आगू साहबान जिन्होंने अज का प्रोग्राम उलीकिया जिन्होंने इस प्रोग्राम को सिरे चढ़ाने में अपनी जी तोड़ मेहनत की है उहदे सदका अज आपां सारे इत्थे साझे एक छत थले बैठे हैं। मानयोग अफसर साहबान जिहड़े कि अज तुहाडीआं समस्यावां दा हल करन वास्ते तुहानूं सुणन वास्ते और तुहाडे रुके हुए काम करन वास्ते इत्थे स्पैशल आए ने। मानयोग डिप्टी कमिश्नर उन्होंने भी आना सी लेकिन उन्होंने कुछ रुझेवे सी वो नहीं आए। मानयोग एसडीएम साहब थोड़ी देर से पहुंचने वाले ने। सो पूरा प्रशासन और हर एक महकमा थोड़ी सेवा के हाजिर है। जो भी गल करिए आप बड़े प्यार नाल बड़े सुचेचे तरीके नाल करिए। मेरी हाथ जोड़ के बेनती है सारे अगे भी आप किसी के पर्सनल कोई गल ना करिए। जो भी कानून के दायरे के विच रह के जो कुछ भी पॉसिबल होगा वो करांगे और इत्थे बह के करांगे। जेकर अज पॉसिबिलिटी ना हुई भी कोई कई इदां दे काम होंदे ने जिन्हां च समा लगदा है ते वर्किंग कमेटी के लोग बकायदा उस सरकारयोग साथी जिहड़े लोग इत्थे आए ने उन्हां दे उस काम का फॉलोअप लैणगे और वो फॉलोअप बकायदा डिपार्टमेंट के नाल और उस शख्स के नाल एक भूमिका बनाउणगे और जो भी काम उन्हां दा होवेगा उहनूं सिरे चढ़ा के ਉਹਦੀ सारी रिपोर्ट जी हैगी है वो मेरे तक भी आएगी और सरकार तक भी जाएगी। सो मैं बेनती करांगा भी जिन्हों के जो भी काम है एक एक करके आप शुरू करिए और एक नवी शुरुआत करिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इहो सा जिहड़ा वड्डा तो जिन्होंने कोई भी लिखती रूप के कोई एप्लीकेशन देनी उन्होंने बेनती करेंगे कि एक एक करके टेबल वाले पासे आ जाओ। जिन्होंने को कोई लिखती रूप के देने वाली एप्लीकेशन है एक एक करके आ जाओ। आप थोड़ी प्लीज एक एक करके सभी एक मिनट की लिस्ट आ गई है जिन्होंने एप्लीकेशन
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਲਿਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜੂਗੀ, ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬੋਲੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰੀ ਰੂਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬਜਾ ਕੇ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਪੰਮੀ ਸਤਿਆਨ ਸਿੰਘ 6 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ। ਯਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਹੈਲੋ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਨੰਬਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਨਾ। सीट से बैठ गई ਇਹਦਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ। अगली हाथ से ना हमारे से हाथ से ना हमारे से पैसे आए ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਉਹੀ ਆ।
ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸੀਡੀਪੀਓ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਸੀਡੀਪੀਓ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਡੀਪੀਓ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਐਮਐਲਏ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਐਮਐਲਏ ਰਜਨੀਸ਼ ਦਈਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 10 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਨੇ 10 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ BDPO ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ, AFSO ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕਾ ਕਾਨੂੰਗੋ ਪਟਵਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ SDO ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ 10 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਲੱਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ 10 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ SDO ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਪਦੀ ਗਲੀ ਚ ਉਹਨੇ ਭੀੜੀ ਹੈ ਚੋੜੀ ਕਰਾਉਣੀ। ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ? ਪਿੰਡੀ ਭਾਈ 11 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ। ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਾਣੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਗੀ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰੀ ਰਜ ਲੈਂਦੇ ਪਏ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ MLA ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸਾਡੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਬਥੇਰੇ MLA ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈਗਾ, MLA ਆਏ ਸੀ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਕ ਹੈਗਾ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਬਲਾਕ ਜਿੱਥੇ BDO ਬੈਠਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਥੋੜੀ ਦੇਣਾ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ MLA ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ? ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੇ। ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰਹਿ ਲੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ।
ਹਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ, ਮੁਸੀਬਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਮੰਗ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜੀ ਪੈਲੀ ਆ ਮੇਰੀ ਗੁਆਚੀ, ਆਇਆ ਮੈਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹ ਬਾਪੂ ਦਲੌਰ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪੈਲੀ ਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪੈਲੀ ਛਡਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਪਟਵਾਰੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਪੈਲੀ ਛਡਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਆਏ ਆ ਹਲਕੇ ਦੇ, ਲੱਗਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾ ਲੂੰਗਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਵੋਟਾਂ, ਟੋਟਲ ਪਿੰਡ ਨੇ ਪਾਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਤਮੜਬਨ ਪਿੰਡ ਆ, ਤਮੜਬਨ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਫਾਰਮ ਆ ਹੁਣ ਵੋਟ ਡੜ। ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਹਾਂਜੀ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ? ਪਟਵਾਰੀ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਕੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਗੋ ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈਗੇਵਾੜੇ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ? ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿਓ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਆਹ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਪਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ 7 ਕਨਾਲਾਂ ਤੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਆ ਬੋਲਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੁਰਸੀ ਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਕਨਾਲਾਂ ਦੇ 18 ਮਰਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਇਦੂਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੁਛ। ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਮਿਲੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ? ਹਾਂਜੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਸਲਾ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਕੀ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਅੱਧੀ ਛੱਡਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ? ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੰਦੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾ ਰਹੇ? ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਆ ਉਹ ਛੱਡੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਕੀ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਸੀਂ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਏ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ 16 ਤਰੀਕ ਦਾ। ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ? ਮੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ? ਸਲਿਆਣੀ। ਅੱਛਾ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਕਿਹੜਾ? ਘੱਲਖੁਰਦ? ਆਹ ਤਲਵੰਡੀ। ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ? ਹਾਂਜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਆਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਊਗੀ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲੂਗਾ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਐਸਐਚਓ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ? ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣ ਗਈ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਆ, ਥਾਣੇ 'ਚ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਵੇਂ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਅੱਜ? ਹਾਂਜੀ ਉਵੇਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇਣ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਉਦਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸੁੰਨ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ, ਲੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਹੁਟੀ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਐਵੇਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰ? ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ।
ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੰਜੂ ਮੈਡਮ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਆਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਕਲਪਾਊ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਗਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਐਵੇਂ ਅੱਗੇ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਣਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਅਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮੇਜਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਊ ਲਏ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕਲਪ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮੀਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜੀ, ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 13 ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਸਡੀਪੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਿਹਾ। ਲੈਨੋ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਟਰਾਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੁੱਟੀ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਇੰਟਰਲੋਕ ਲੱਗੀ ਟੋਰ ਉਹ ਜਮਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਬੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਫੇਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੇਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 24 ਘੰਟੇ ਉਹ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚੇ, ਉਹ 4-8 ਘੰਟੇ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਇੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਦਕੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ 90 ਰੁਪਏ ਉਹ ਕੱਟੀਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਆ ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਐਕਸ ਐਮਐਲਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀ, ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ? ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ? ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਘਰੇ ਪੈਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਂ ਲਵਾ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗੇ। ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਡੀਸੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦਰਖਾਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਪੇਸ਼, ਸੋਮਵਾਰ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਰਵਾਤੀ ਸੀ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਾਂਜੀ, ਦਿੰਦਾ, 8 ਨੰਬਰ ਜੀ, ਛੋਟਾ 8 ਦਿੰਦਾ। ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੇ, ਹੁਣ 30,000 ਰੁਪਏ ਆਖਿਆ, 30,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ।
ਤੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ 25 ਦੇਤਾ ਤੇ 30 ਦੇਣਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾਗਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਦਾਖਲ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਹਾਂ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰ ਲਈ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ? ਮਹੀਨਾ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਕੋਲੇ ਆਏ ਹੋ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਚਾਂਸ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਛ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਾਂਚ, ਹਾਂਜੀ, ਮਾਰੀਆਂ ਜੀ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਾ ਕੇ ਫੇਰ ਲੈ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਹੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਮਐਲਏ ਰਜਨੀਸ਼ ਦਈਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਜੀ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਮੁੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੌਣ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ? ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਨਾਨੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਖਵਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਪਵਾਏ ਉਹਨੇ, ਬੰਦੇ ਪਵਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਖਵਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਗਏ, ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਲੜਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਸੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜਾਂ ਕਰ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ? ਸੋਢੀ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਵਾਏ ਆ ਜਾਂ ਕਰ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ ਦਰਖਾਸਤ, ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ 6 ਤਰੀਕ ਦੀ, 5ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ 6 ਤਰੀਕ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪੁਲਿਸ? ਕੋਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਥਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ? ਜੀਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਬੰਦਾ ਨੇ ਰਤੌਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਹਦੇ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੇ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਪਵਾਏ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਭੰਨੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਚਾਂਸ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਗੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਾਈਆਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਢੀ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ। ਕਟਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਉਧਰ ਕਟਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਜੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲਾ ਦਰਬਾਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਨਗਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗਲੀਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਫਾਲੋਅਪ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਜਨੀਸ਼ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ। ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੋਂ 35-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਕੇ ਤੇਲ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਉਹ ਬੜੇ ਹਰਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਅਮਲਾ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਕਰੀਬ 10 ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਗਣ ਸਾਡੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਔਰ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਜਨੀਸ਼ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਪਣਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਆ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਵਰਟ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਮੈਸੇਜ ਆਊਗਾ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਤੀ ਪੜਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਐਮਐਲਏ ਰਜਨੀਸ਼ ਦਈਆ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਦੇ ਦੁਆਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਦੁਆਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫੇਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ, ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆਗਾ, ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਆਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲੇ, ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਰੇਗਾ ਦਾ? ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਲਿਆਗਾ ਸਾਡਾ। ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ? ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਲਵਾਵਾ। ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ? ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਏ ਪਏ ਆ ਤੇ ਵੀ ਜਈ ਨੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਈ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਜਈ? ਜਈ ਜਗਜੀਤ। ਹਾਂਜੀ, ਜਗਜੀਤ ਜਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਾਵਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਸ ਸਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਪਾਏ ਪਏ ਮਤੇ ਮੁਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਆ, ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂ, ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਜਈ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਰ ਜਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਗਜੀਤ ਜਈ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਰ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੀ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾਣ। ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਾਤਾ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੈਠਾ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਲਈ ਆਏ ਹੋ? ਕੁਛ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਪਰ ਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੀਪਰ ਆ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਲਈ ਆਏ ਹੋ?
ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪੇ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਠੰਡੇ ਬਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਨੰਬਰ ਲਾ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਲੋਅਪ ਲਵਾਂਗੇ। ਫੋਲੋਅਪ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਅਗਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਝਮੇਲਾ ਚੱਲੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਈ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਠੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਪਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਆ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਸ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਪ ਦੇ ਦੁਆਰ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਦੇ ਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਹਲਕਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਦੋ ਵਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਤੀ, ਗਵਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੋਲੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਗਲਤ ਕਰਤਾ, ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਐਮਐਲਏ ਵੱਲੋਂ? ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਹੱਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਖੁੱਲੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਘਟਾਉਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੜੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸੇਗਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਆਵਾਜ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲਈ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਠੰਡਿਆਂ ਬਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਠੰਡਿਆਂ ਬਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਰਬਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਏ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ 10 ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਐਮਐਲਏ ਵੱਲੋਂ? ਲਗਭਗ 15 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਇਨ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀ ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਸੜਕਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਏ ਆ, ਜਾਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਏ, ਕੁਛ ਏਰੀਏ ਦੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਆਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੋਈ ਆਏਗਾ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਹੀ ਆ ਬਦਲਾਅ ਦੀ? ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਆਦਰ ਸਹਿਤ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਠੰਡਿਆਂ ਬਸਤਿਆਂ 'ਚ ਇਵੇਂ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਪਈਆਂ ਰਹਿਣ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੁੱਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਜੋ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਫਾਲੋਅਪ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਕਲਪੇ ਹੋਏ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹੱਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ,
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਪਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਅੱਜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵੱਲੋਂ ਜੀ? ਅੱਛਾ, ਕੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆ ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਥਰੂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਗਰ ਸਿੱਧੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬੈਠੇ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਉਲਝੇ ਪਏ? ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਲੋਨੀ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਆ ਮੇਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਵੇਟ ਕਰਨ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਮਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਅਗਰ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੋਸਤੋ, ਲਾਈਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਲਾਈਵ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਮਐਲਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆ, ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਗੱਲ ਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਰਲੈਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ?
ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਟ ਏਰੀਆ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਏਰੀਆ। ਕੋਟ ਕਲਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਪਟਵਾਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸੀ, ਉਹ 4 ਛੱਡ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ? 10-12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ? ਕੋਈ ਇੰਤਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦਿਓ? ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆਏ ਹੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਤੇ ਕਨਗੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ। ਉਮੀਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਗਾ, ਪਟਵਾਰੀ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਨਾ ਰੁਕਣ, ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੂਜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਿੰਡ ਜੁਆਇੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਦੂਜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। 36 ਨੰਬਰ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਸੀਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਰਨ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਦੋਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਕਿਹੜੀ ਬੈਂਕ? ਬੈਂਕ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਪਟਿਆਲਾ ਸੀਗੀ ਬੈਂਕ। ਅੱਛਾ, ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਦੋਨੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਬੈਂਕ 'ਚ ਗਏ? ਉਹ ਯਾਰ ਬੈਂਕ ਮੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੇ ਨੂੰ ਬੈਂਕ 'ਚ। ਹਾਂ, ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਟਿਆਲਾ ਬੈਂਕ, ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਹੋ ਗਈ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਪਟਿਆਲਾ ਇੰਡੀਆ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟ ਮਰਜ ਬੈਂਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ, 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ, ਅਗਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਇਸ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੰਜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਢਿੱਲੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਕੰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ 10 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ 10 ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਤਰਨਵੀਰ ਭਾਈ, ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੈਸਲਰ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਫੀਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੈਸਲਿੰਗ? ਮੈਂ CWE ਜਲੰਧਰ ਖਲੀ ਸਰਦੀ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਲਾਈਵ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਪਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਫੀਸ 5000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੰਥ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਡਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਹੀਨੇ? ਮਹੀਨੇ ਦਾ 10 ਤੋਂ 15000 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਪਰਿਵਾਰ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਥੋੜੀ ਬੈਕਬੋਨ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਅਪੀਲ ਲਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਈ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪਾਪਾ ਨੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ।
ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਪੈਸਾ ਆ ਕੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਟ ਜੋ ਇਹ ਰੈਸਲਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ WWE ਦਾ ਜੋ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਸਲਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਡ੍ਰੀਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਟ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ? ਨਿਰਾਸ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੂਗਾ ਜੋ ਕਰੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਸਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਲੱਗਦੀ ਅੱਜ ਐਮਐਲਏ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ 10 ਆਏ ਆ, ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, 10 ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਟਾਈਪ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਟਾਈਪ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਆ ਕਿ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਮਐਲਏ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ? ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਵੋ ਤੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਫੰਡ ਹੈ ਉਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸੀਐਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਰਿਲੀਫ ਕਰਨਗੇ ਫੰਡ। ਬਟ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਪਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਲੱਗਣੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਮੇਰੀ ਜੋ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੜਕੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆਲਮੋਸਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸੇ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੇ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਹੀ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਚਾਹੇ ਲੜਕੀ, ਫੈਮਿਲੀ, ਮਤਲਬ ਫਿਊਚਰ, ਕਰੈਕਟਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਟਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਟਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ, ਕਹਿਣ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ। ਔਰ ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਆਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਸ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਅਚੀਵ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨੋਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਹੈ ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਮ ਡੀਸੀ ਨੇ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗਏ ਹੋ? ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦਰਦ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਜੋ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਡੀਓ ਔਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਬਟ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੇਰੀ ਪੀਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹਲੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਕਿ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ।
ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, 15,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ, ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਲੜਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ 10 ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੁਲਾਏ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਅਮਰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਗਰੀਬੀ। ਜਿਸ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਐਮਐਲਏ ਰਜਨੀਸ਼ ਦਈਆ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਪਾਕਟ ਮਨੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖੁੱਲਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁੱਲਾ ਪੈਸਾ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਏ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜੋ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ आप लोगों की बेनती है चेयर बननी है अपनी अपनी सीट संभाल लें सारे जने एक बारी अपनी सीट संभाल लें कृपा करके भीड़ नहीं निकल जाए। ਦੋਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਾ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਜੇ। ਆ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਕੋਲੇ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ